Ladies and gentlemen, now let us begin the 네, 기빈 여러분, 지금부터 저희 청년 포럼 전체 회의를 갖도록 하겠습니다. 9월 2일 연세대에서 청년 포럼이 개최되었었습니다. 사이버 공간에서 주도적인 역할을 담당하고 있는 청년들을 참여시켰었는데요. 그 이전에 또 글로벌 에세이 컨테스트가 진행됐었습니다. 그 중에서 9명의 패널리스트들이 선정되어 청년 포럼이 진행이 되었습니다. 9명에 대한 시상식에서부터 시작해서 특강 패널 디스커션 그리고 최고의 델리게이션 상까지 진행이 되었었습니다. 그럼 먼저 동영상을 통해서 청년 포럼의 주요 부분들을 보시도록 하겠습니다. The first place award is presented to Christian Zamora Haen for presenting outstanding ideas. By the number of creative, intelligent, and passionate countries. I believe this bears witness to the growing interest of our younger generation in shaping the future of our cyberspace. In fact, since William Gibson... I was in a class and there was a group of students and we had to write a paper together. I think it was on Asian marketing. And the problem we had is that none of the students had their own computer. And as students visiting here, we actually didn't have And answer sessions with our audience. Okay, today's panel discussion is comprised of 3 categories. From each category, the best to delegate offer food products at a higher quality and cheaper price than any of its counterpart retail stores offering the same imported product. Embedding security in liberty. Now, I know this difference is not very obvious. The most strong independent organization, maybe with their. I think our team would say that you need both, and that you need to think about the national and international level as a dynamic relationship. We will start training the people about how to teach, the teachers especially, because they already know the subject. We just need them to change. Using the graphic that Mr. Reynolds showed at the beginning, how these people who cannot work at the fields anymore learn new technologies. We need teachers to learn how to use them. So, from the first session, we chosen Lee Seo-yoon, and from the second session, we chose Rajini Murugesan from India. Then from the last session I chaired, we selected Christian Zamora Haen from Costa Rica. 카메라, 이렇게 카메라, 스마일, 열심히 보세요. 3, 2, 1, one more, 3, 2, 1. 박수 한번 같이 주세요. So, for those who took a long way to come to Seoul to attend this forum, I wish particularly a comfortable trip home. Thank you so much. Have a nice evening. Thank you. Thank you very much, Ambassador Kohler. Thank you. In the joint plenary with Youth Forum, we will hear from keynote speaker. 네, 청년 포럼 전체 회의에서는 기조 연설 두 개를 듣도록 하겠고, 그 다음에 청년 포럼 발표자들의 발표를 듣도록 하겠습니다. 각각 7, 8분 정도로 발표를 국한시켜 주시고요. 그리고 이 해시태그를 활용해서 트위터 상에서 실시간으로 의견이나 질문을 함께 참여해 주실 수 있겠습니다. 화면에 있는 내용을 기반으로 해서 하시면 되겠습니다. 그러면은 저희 좌장님을 모시도록 하겠습니다. 성균관 대학교의 정태명 교수님께서 이 세션 좌장을 맡아주시겠습니다. 따뜻한 박수를 맞이해 주시기 바랍니다. Good afternoon. 안녕하십니까 여러분. 저는 정태명이라고 합니다. 이번 전체 회의의 좌장입니다. 또 저는 성균관 대학교에서 소프트웨어학과 교수입니다. 그리고 또 서울 사이버스페이스 컨퍼런스의 자문위원회 위원장 역할을 하고 있습니다.
이 소중하고도 의미 있는 청년 포럼 전체 회의의 좌장 역할을 하게 돼서 무척 기쁘게 생각합니다. 왜냐하면 이 세션에서 유스 포럼에서 최고의 그 프레젠테이션 상을 받은 그 내용을 듣게 될 것이기 때문입니다. 이번 세션은 두 가지로 되어 있습니다. 우선 첫 번째 부분에서는 두 분의 그 유명하신 기조연사께서 젊은이들에게 이 젊은 세대들과 관련된 주제 인 그 미래를 위한 비전, 청년의 역할, 그리고 그 커리어 패스와 관련된 그 권장 사항, 그리고 기대치라고 하는 주제로 말씀해 주시겠습니다. 기조연사분들께는 10분의 시간밖에는 드리지 못하지만은 그래도 가장 그 우수한 좋은 그 메시지를 오늘 말씀을 통해서 들을 수 있을 것이라고 믿습니다. 또 유스 포럼에서 상을 받은 그 수상자 3명의 발표를 듣고 그다음에 두 분의 토론자 말씀을 듣도록 하겠습니다. 첫 번째 기조연자이신 그 알레한드로 크루스 몰리나 코스타리카 과학기술부 장관님을 소개해 드리겠습니다. 전에는 장관님께서는 학계에서 30년 이상 재직을 하셨고 코스타리카 공과대학의 총장도 그 재임을 하셨습니다. 다 같이 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. Distinguished moderator. 좌장님, 또 젊은 동료분들 여러분 안녕하십니까? 또 토론자로 참여하신 분들, 청중 여러분 안녕하십니까? 오늘 이 자리에서 여러분께 말씀드릴 수 있는 기회에 대해서 큰 영광과 기쁨을 생각합니다. 이 중요한 주제를 가지고 기술의 활용이 사이버스페이스의 청년들의 활동들에 대해서 어떤 영향을 끼치는지, 또 기회와 협력을 지구의 번영을 위해서 어떻게 도모할 것인지에 대해서 대화를 나누게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. 금년 12월 9일부터 2013년 12월 9일에서부터 11일까지 ITU와 함께 저희가 큰 행사를 마련하게 되었는데요. 600명이 넘는 청년들, 18세에서 25세 사이의 청년들을 68개국으로부터 초대를 했습니다. 온라인 참여도 사전에 진행이 됐는데요. 약 8,000명의 참석자들이 173개국에서 참여하게 되었습니다. 워크샵, 오프사이트 이벤트, 또 다양한 그 세션들이 진행될 것인데요. 고용, 거버넌스, 디지털 시티즌십, 사이버 보안, 그리고 온라인 안전과 같은 주요 주제들을 다루게 될 것입니다. 조직하는 주최 측에서는 청년 관련되어 있는 서밋을 행해 나가기 위해서는 무엇보다도 젊은이들의 참여를 도모할 수 있어야 된다라는 결론을 내리게 되었습니다. 대체적으로 장관급, 차관급의 사람들이 대체적으로 관심의 대상이 됐었습니다만 이제는 청년들을 메인 연사들로 확보하고자 했었던 것입니다. 그래서 온라인으로 그리고 실질적인 언사이트로 의견을 서로 교환할 수 있게끔 청년들을 모으기로 했습니다. 사이버 보안, 거버넌스, 지속 가능한 발전까지 다 다루도록 했고, 특히 UN 포스트 2015 프로세스에 대해서 초점을 맞추게 되었습니다. 특히 정보통신 기술이 개발 관련돼서 어떤 역할을 담당할 수 있는지에 대한 주제를 핵심적인 주제 중에 하나로 다루게 되었습니다. 이러한 노력은 청년들의 메시지를 가장 높은 세계 지도자들에게 전달하겠다라는 의도를 가지고 있는 것이나 마찬가지입니다. 라우라 친치리아 미란다 대통령과 또 ITU의 사무총장님의 지원을 받아 UN 제69회 총회에서 2015 선언문이 공식적인 총회 문건으로 채택되었습니다. 그 내용 중에
일부를 인용을 하자면은 정보기술과 정보기술 관련되어 있는 지원을 통해 온라인 환경의 안전성을 도모하기를 촉구한다. 디지털 컨텐트 크리에이터들이 이런 과정에서 지원하기를 기대한다라는 내용이 포함되어 있습니다. 코스타리카의 경험만 보더라도 젊은 층들은 충분히 본인들의 책임을 지을 만한 준비가 되어 있습니다. 하지만 몇 가지 전제 조건이 있습니다. 우선 청년들의 목소리를 신중하게 들어주기를 기대하며 의견 교환에 있어서도 적절한 프로세스를 기대하며 그리고 변화를 불러일으키기를 원한다. 죄송합니다. 잠시 양해해 주시기 바랍니다. 변화를 불러일으킬 만한 도구들과 방법들을 요청하며 정책 입안자들에게로부터 정당한 존경과 목소리에 대한 경청하는 의식을 기대한다라고 했습니다. 2015년 이후의 시대는 보다 더 포용성이 높은 대화가 가능한 시기가 될 거라고 기대하고 정보통신 기술의 혜택들로 인해서 오늘날 있는 다양한 개발의 제약들을 극복할 수 있게 될 것이다 라고 믿고 있는 것입니다. 이런 모든 내용들을 감안해서 청년들이 제기한 이런 우려사항들과 고려사항들을 반드시 반영해서 국제적인 ICT 정책에 반영하고자 합니다. 마지막으로 다시 한번 이 위에 올라와 있는 세 분의 청년 발표자들에게 축하의 말씀을 드리고 싶습니다. 많은 지원자들 중에서 이 컴피티션을 통해 수상을 받은 3명에게 축하의 말씀을 드리고 싶습니다. 한국의 이서윤, 인도의 라지니 무르게산, 그리고 코스타리카의 크리스티안 사무라 하엔이 되겠습니다. 이 대회를 통해서 사이버스페이스의 기회와 과제에 대해서 아주 훌륭하고 신선한 청년들의 아이디어를 들어볼 수 있었습니다. 이 이벤트를 마련해 주신 모든 관계자 여러분들의 노고에 대해서 다시 한번 심심한 감사의 말씀을 드리고자 합니다. 개인적으로 저는 많은 기대를 가질 수밖에 없습니다. 이번 기회를 통해서 많은 기대를 갖게 되었고요. 이번 회의가 끝날 때 가장 유익하고 생산적인 대화를 나누어서 청년들 그리고 또 기술에 대한 액세스를 통해서 더 많은 국가 발전을 각각 이뤄내기를 기대하는 바입니다. 감사합니다. Gracias, Minister. 감사합니다. 네, 장관님. 젊은 청소년에게 뿐만이 아니라 우리 모두에게도 아주 중요한 그런 말씀을 해주셨습니다. 저도 전적으로 동의를 합니다. 이제 두 번째 기조연사이신 더크 브랭헬만 독일 대사님이자 독일 외교부의 국제 사이버 정책 특용관을 모시도록 하겠습니다. 다 같이 따뜻한 박수로 역시 맞이해 주시면 감사하겠습니다. Good afternoon and 네, 감사합니다. 저도 이 전체 회의, 청년 포럼 전체 회의를 준비해 주신 그 조직님께 감사드립니다. 점심 시간이 앞에 있었기 때문에 완전 그 전체 회의가 되지는 않았지만은 그래도 청년 포럼과 전체 회의를 함께 접목해서 이렇게 한 세션으로 한다는 것은 참 좋은 아이디어인 것 같습니다. 또 저는 제가 몇 주 전에 지금 현 책임을 맡게 되었기 때문에 플래너리 세션에 오신 분들 중에서도 좀 낯익은 분들이 많지가 않습니다. 또 청소년들도 사이버 정책이 무엇이냐에 대해서 궁금해하실 것인데요. 우선 간단하게 말씀을 드리자면 두 가지가 있습니다. 외교부 내에서 내부 조율을 하는 것이 그 중에 하나입니다. 왜냐하면 면밀하게 살펴보면은 요즘은 굉장히 많은 사람들이 이 사이버 관련된 그 부분들을 책임맡고 있죠. 그래서 교육부에도 있고 국방부에도 있고 등등 모든 부처마다 조금씩 사이버 관련된 일들을 하고 있다라는 것이죠. 그래서 그것을 내부 조율을 하는 것이 제 일이고요. 또 커미셔너로서
국제 조직 내에서 국제 기구에서 그 포지션을 조율하고 또 다른 국가하고 대화도 하고 의견을 교류하기도 하고 그래서 그 멀티 스테이크홀더 프로세스의 멤버로서 그 활동을 하는 책임을 갖고 있습니다. 그래서 저는 그 데이터 보호의 문제 또 이 사이버 공간과 관련된 비즈니스 측면, 역량 강화 문제 등을 제가 다루고 있습니다. 그리고 또 작년도에도 이렇게 봤습니다만은 이 사이버 또는 인터넷을 통해서 많은 그 경제 발전이 이루어지고 있기 때문에 요즘 그 인터넷 기반의 그 경제를 무시할 수가 전혀 없습니다. 또 여러분들도 여러분의 미래 기회 그리고 비즈니스 기회, 직업 기회 등이 다 있기 때문에 또 다 관심이 있으시라고 봅니다. 또 그 베를린의 그 외교부는 인터넷에 대한 접근성 그리고 인권 표현의 자유가 중요하다라고 저희는 특히 생각을 합니다. 그렇기 때문에 온라인이든 오프라인이든 간에 똑같은 권리가 보장돼야 되고 똑같은 법이 적용이 되어야 된다라고 봅니다. 국제법도 또 똑같이 적용이 되어야 된다라고 보고요. 지난 이틀 동안 흥미로운 논쟁이 미래의 인터넷의 미래에 대해서 이루어졌죠. 발전을 가능하게 하는 그 잠재력을 주기도 하고 또한 그 우리가 다뤄야 되는 리스크와 도전 과제도 있다. 라고 논의가 있었습니다. 또 우리가 균형점을 그 찾아서 표현의 자유, 인권 보호라고 하는 그 인터넷상에서의 권리 문제 그리고 또 한편으로는 국가의 뭐 주권이라든지 정부의 책임 이런 문제들을 그 얘기를 했습니다. 또 뭐 스노든 사건 에도 있었습니다만은 또 우리 독일에 있어서도 항상 그 데이터 보호와 개인정보 보호라고 하는 것은 굉장히 중요하다고 생각하고 정부에서도 이를 매우 중시하고 있습니다. 또 우리 독일이 생각하기에는 개방적이고 자유로운 인터넷의 특성을 계속 유지하는 것이 중요하다고 봅니다. 자유와 보안 간에는 상충적인 관계가 있는 것이 아니다라고 봅니다. 그리고 또 개인 데이터의 안전한 저장이라고 하는 것이 오히려 자유를 보호하는 중요한 요소라고 보고 있기 때문에 보안과 자유가 상충되지 않는다라고 봅니다. 그리고 바로 이런 근간에서 사람들이 안전하고 또 자유롭다라고 느낄 때 비즈니스와 거래를 인터넷상에서 잘 할 수가 있게 되고 그럴 때 우리가 인터넷이 주는 그 개발을 등등을 위한 잠재력을 무한히 발휘할 수 있도록 한다라고 보겠습니다. 그래서 이러한 것은 우리가 계속 유지해야 된다라고 봅니다. 하지만은 좀 규범이 필요합니다. 또는 그 행위 규범이 필요하겠죠. 오늘 오전에도 얘기가 나왔습니다. 그 그룹 오브 거버먼털 엑스퍼트에 대한 얘기를 오늘 오전에도 많이 들었습니다만 좋은 거 활동을 했더라고 보고 또 이러한 활동이 계속되어야 된다고 봅니다. 또 우리는 리스크가 더 많다라는 얘기도 했었죠. 왜냐하면 인터넷이 이미 그 파편화 단편화되고 있기 때문인 것입니다. 뭐 제가 말씀드리는 것은 그 개인 소비자들의 고객들의 로컬 오퍼를 뭐 구매하고자 하는 결정이라든지 또는 정부가 그 로컬 차원에서 또는 지역 차원에서 ICT 산업에 주는 지원 이런 것을 얘기하기보다는 인위적인 그 국경선이 그 사이버 공간에서 만들어지게 되는 것을 우려한다는 것입니다. 그렇게 되면 인터넷이 줄 수 있는 혜택이 10분 발휘되지 못하기 때문이죠. 지금 현재 그 누구도 보안을 보장할 수가 없습니다. 혼자서는 그 인터넷의 그 크나큰 발전을 또 보장할 수도 없는 것이죠. 그렇기 때문에도 멀티 스테이크홀더 프로세스, 다자 프로세스가 필요합니다. 모든 국가도 참여해야 되고 또 모든 사회와 기업이 모두 열린 마음으로 참여를 해서 그 인터랙션을 잘 그 정의하고 동참을 해야 될 것입니다. 이와 관련해서 지난 이틀 동안 뭐 쌍무적, 민주적, 투명 뭐 이런 그 핵심 단어도 들었습니다만은 본질적으로 볼 때 개방적이고 자유로운 인터넷을 유지하는 것이 중요하고 이를 위해서는 앞으로 1, 2년 동안 우리가 더 많은 노력을 또 해야만 합니다. 그리고 또 시민단체도 동참을 해야 됩니다. 그리고 인터넷이 주로 그 많은 그 다양한 사람들이 사용할 수 있는 도구이기 때문에 시민 단체도 당연히 그 포함이 되어서 다자 프로세스에 참여를 해야만 한다라고 봅니다. 왜냐하면은 그리고 또 청소년들도 바로 이러한 그 프로세스에 여러분의 미래에 걸린 것이기 때문에 참여할 수 있어야 된다고 봅니다. 네, 감사합니다. 브레글만 특임관님.
Ladies and gentlemen. 네, 그러면은 네, 기빈 여러분, 어떻게 보면은 청년 포럼 전체 회의의 메인 게임에 들어가는 거나 마찬가지인데요. 이 청년 포럼 같은 경우는 사이버스페이스 컨퍼런스 중에서 세 번째 총회가 되는 이번 서울 총회에서 진행이 됐는데요. 청년들에게 사이버스페이스에 대해서 더 많이 고민해 볼 수 있을 만한 기회를 마련하고자 했었던 것이고, 또 두 번째 목표로서는 이런 프로그램을 통해서 상호 이해를 증대시킬 수 있지 않을까라고 고민했었던 것입니다. 양 세대 간의 대화를 조금 더 또 이해를 늘릴 수 있지 않을까라고 생각을 했었고요. 그 다음에 지속 가능한 발전 관련돼서도 함께 고민을 해보면서 마지막으로는 젊은 층들로부터 여러 생각과 의견, 입장을 배우고자 했었던 것이었습니다. 그런 목표를 두고 청년 포럼을 글로벌 에세이 컴피티션을 가지고 시작하게 되었습니다. 297개의 페이퍼가 54개국으로부터 1월에서 6월까지 6개월 기간 동안 제출된 것을 볼 수 있었습니다. 그 중에서 세 가지 주제별로 경제 성장과 사회문화 혜택, 사이버 보안과 사이버 범죄, 그리고 역량 강화, 이 세 가지 주제에서 9명을 선택하게 되었습니다. 이 9명은 나중에 9월 초에 청년 포럼에서 직접 발표할 수 있는 기회가 주어졌고, 그 중에서 최우수 3명의 발표자를 뽑게 되었습니다. 그래서 오늘 이 전체 회의에 이 3명을 초대하게 되었습니다. 이 전체 프로세스의 설계 목표는 청년들이 혁신적인 아이디어를 보다 더 광범위한 주제에 대해서 공유할 수 있게끔 하나의 플랫폼을 마련하고자 했었던 것입니다. 3명의 청년 발표자 외에도 2명의 토론자가 지금 준비되어 있는데요. 사이버스페이스 그리고 또 실질 세계에서도 아주 유수한 경력을 가지고 풍부한 지식을 가지고 계신 두 분의 토론자가 또 여기 오셨는데요. 따뜻한 박수로 이 발표자들과 또 토론자들에 대해서 소개할 때마다 맞이해 주시기 바랍니다. 첫 번째 청년 포럼 대표는 한국의 이서윤입니다. 최연소 참석자였는데요. 크리스천 액션 NGO 홍콩에서 자원봉사를 하면서 스튜던트 코디네이터로서 활동을 했었다고 합니다. 이주 노동자를 위한 그러한 자원봉사를 많이 했다고 합니다. 지금 고등학교를 졸업하고 대입을 지금 준비하고 계시다고 들었습니다. 이서윤 씨고요. 두 번째 발표자는 라지니 무르게샨인데요. 인도에서 오셨습니다. 이분은 인도 국립법대의 4학년 학생이고 현재 Advanced Center for Cyber Crime and Cyber Forensics에서 일하고 계십니다. 라지니 무르게샨은 국가적인 차원에 있어서 디자인 이펙티브 사이버 폴리시 관련되어 있는 작업을 진행해 나가고 계십니다. 마지막 청년 발표자는 크리스티안 사모라 하이엔, 코스타리카에서 오셨습니다. 크리스티안 씨는 역량 강화 관련되어 있는 발표를 하게 될 것이고, 이분은 코스타리카 대학에서 수학을 가르치고 계시는 교수님이라고 합니다. 하버드를 졸업하시고 곧장 교수로 채용이 되셨다고 합니다. 박사 학위가 없는 상황에서 어떻게 교수직으로 임명되었냐 여쭤봤더니 장관님께서 설명해 주시더라고요. 코스타리카에서는 그것이 가능하더라고요. 그래도 언젠가는 박사 학위를 취득하셨으면 좋겠습니다. 그래서 저처럼 교수가 됐으면 좋겠습니다. He hopes to, thank you very much. He hopes to share his ideas with the world. 오늘 크리스찬 씨는 개도국의 교사들이 사이버스페이스에 존재하고 있는 많은 유익한 툴들을 활용할 수 있게 되기를 기대한다라고 말씀해 주셨습니다.
네, 그럼 두 분의 토론자를 소개하도록 하겠습니다. 첫 번째 토론자는 베베 비오라 요니카 루마니아 정보사회부 차관님이십니다. national 그 많은 그 루마니아의 국가 프로젝트에 참여를 하셨고 그 루마니아 그 국가 전략과 그 퍼블릭 인프라를 위한 뭐 이니셔티브 또 상호 운영성 프로젝트 등등에 그 참여를 하신 분입니다. 이렇게 같이 동참해 주셔서 감사합니다. 또 한 번의 토론자는 조르주 마르탱 스위스의 그 외교 차관보님이십니다. 그래서 그 전에는 그 위기 관리 및 그 보안 부서의 그 헤드로 외교부에서 재직을 하셨었고 지금은 외교 차관보이십니다. 감사합니다. 자, 그럼 이제 간략하게 오늘 미팅에 대한 그 오버뷰를 드리겠습니다. 우선 그 유스 포럼의 그 수상자들이 그들의 주제에 대해서 발표하실 시간을 각각 10분씩 드리겠습니다. 그래서 시간을 맞춰서 발표해 주시면 감사하겠습니다. 세 분의 발표 후에는 토론자들이 이 개진된 그 발표 내용과 그 아이디어에 대해서 그 토론을 말씀해 주시겠습니다. 시간이 있으면 또 청중으로부터 뭐 질문과 그 코멘트도 받고 또 가능하면 SNS로부터도 그 질문을 받도록 하겠습니다. 자, 그럼 먼저 그 이서윤 씨를 모시고 경제 성장과 사회 문화적 그 인터넷의 이점, 그 도전 과제와 그리고 그 이점이라고 하는 주제로 말씀을 해주시겠습니다. 따뜻한 환영의 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. Okay. Good afternoon, 안녕하십니까 참석자 여러분, 대표 여러분. 청년 포럼의 대표로서 저는 오늘 이 자리를 빌어서 청년 관점에서 그리고 또 기회와 관점을 기반으로 해서 어떤 유익한 제안들을 제공하고자 합니다. 사이버 스페이스에 보다 더 유익한 어떤 혜택을 누리기 위한 방법론들을 제시하고자 합니다. 제일 먼저 두 가지의 부정적인 인터넷 경제 체제의 측면들을 보도록 하겠습니다. 바로 실업과 불평등이 되겠습니다. 서로 연결되어 있는 이런 도표를 사용했는데요. 연계되어 있는 문제고 상호 작용되기 때문이라고, 그렇기 때문에 공통으로 해결돼야 된다고 보기 때문입니다. 제일 먼저 어떤 인터넷 경제의 특징들이 고용 내지는 실업과 관련되어 있는지를 먼저 보도록 하겠습니다. 구조적 실업이라고 제가 묘사를 해봤는데요. 왜냐하면 저희 시장에 기본적인 변화가 일어나고 있기 때문입니다. 기술 때문에 컴퓨팅, 은행 서비스, 공항의 체크인 서비스 이런 것도 지금 자동화되고 있죠. 그리고 또 기본적으로 제품과 서비스의 구성이라든지 전달 방법이 달라지고 있기 때문입니다. 일례로 미디어 컨텐츠의 디지털화, 음악, 도서, 사진 이런 것들이 전달되는 방법이 근본적으로 바뀌어졌죠. 대체적으로 많은 사람들, 젊은 층들이 더더욱 그렇다고 생각이 됩니다만 페이스북이라든지 인스타그램과 같은 소셜미디어는 많이 활용하고 있습니다. 그런데 2012년 같은 경우는 페이스북이 3,000명의 직원을 고용하고 있었는데 코닥사 같은 경우는 14만 5천 명의 직원을 가장 피크였던 96년도에 가지고 있었다는 것입니다. 다시 말씀드리면 동일한 소비자 니즈를 충족시켜 나가는데 페이스북 같은 경우는 자동화된 서비스이고 디지털화되어 있다 보니까 관련되어 있는 라우팅을 몇 개의 센트럴 컴퓨터만 가지고 할 수 있게 된다는 것이죠. 음반 산업에 있어서도 또 출판 산업에 있어서도 이런 상황들을 볼 수 있습니다. 점점 더 이제는 월별 가입자 시스템으로 바꿔나가고 있다는 것이죠. 그렇기 때문에 고용하는 직원들의 숫자가 적어도 된다는 것입니다. 이렇게 되면서 노동시장 자체가 양극화되는 것을 볼 수 있습니다. 다시 말씀드리면은 파란색 중간 부분에 해당되는 부분들이 이제 점점 더
점점 더 자동화되면서 노동 시장의 기회들도 양극화되는 것을 볼 수 있습니다. 그러면서 지금 보시는 이 오토앤던의 그래프처럼 똑같은 상황이 일어나고 있는 것을 볼 수 있습니다. 그렇다면은 이런 로우 스킬 직종들을 갖다가 어떻게 IT를 가지고 해결해낼 수 있느냐 고민해 보면은요. 인간의 유연성을 요구하고 있는 로봇 기술만으로는 절대 충족할 수 없는 그 미들 부분을 갖다가 더 활성화시켜야 된다는 것을 보게 되었습니다. 서비스 중심적인 산업 구조로 움직여 나가면서 상황에 따라 구체적인 소비자 니즈에 따라 적응해야 되는 그런 부분들, 의료 또 보건, 라이프스타일 관련되어 있는 잡들에서는 더더욱 사람들의 고용이 더 확대되게끔 해야 될 것입니다. 그리고 이러닝 툴들을 활용을 해서 코스트는 줄여 나가면서 교육의 퀄리티는 높여 나갈 수 있게끔 교육 관련되어 있는 개선도 필요하게 될 것입니다. 그 다음에 또 해야 되는 것 중에 하나가 풀뿌리 형태의 기업가 정신에 대한 기회를 제공해야 될 것입니다. 여행이라든지 관광 쪽이 좋은 예가 될 것입니다. 관광 산업 같은 경우 전체적으로 성장하고 있는데요. 소기업으로 자영업을 하는 서비스 산업에 해당되는 부분들, 식당이라든지 숙박이라든지 이런 부분에 해당되는 사람들은 점점 더 기술을 많이 활용할 수밖에 없는 것입니다. 2012년 세계은행의 보고에 의하면은 농민들도 전체적으로 시세에 대한 정보나 이런 것을 파악하는 데 있어서 기술을 활용했을 경우 소득이 24% 성장하는 것을 볼 수 있었고 소비자들이 누리는 가격 경쟁력도 높아졌다는 것을 볼 수 있었습니다. 이제 오픈엔트리 같은 웹사이트가 있는데요. 무료로 나름대로 온라인 스토어를 30분 안에 구축할 수 있게끔 모바일 디바이스나 컴퓨터에서 구축할 수 있게끔 해주는 이러한 포털들도 있습니다. 오픈 엔트리의 한 페이지를 제가 지금 보여드리는 것이 되겠는데요. 네팔에 있는 한 지역에 도자기나 내지는 민속공예 하는 사람들에게 풀뿌리 형태로 전자상거래 사이트를 구축할 수 있게끔 해주는 예가 되겠습니다. 적어도 도시 지역의 인터넷 커넥션은 부유층에게만 국한되는 서비스가 아닙니다. 특히 점점 더 웹에서 모바일 쪽으로 옮겨 나가면서 더더욱 그렇다고 볼 수 있겠습니다. 인도의 한 조사에 의하면은 2014년이 되면은 73억 개의 휴대폰이 활용되고 있다고 합니다. 인력거를 운전하는 사람도 핸드폰을 가지고 와이파이에 접속해서 인터넷을 활용할 수 있게 된다는 것이죠. 그렇기 때문에 디지털 격차라는 그 개념 자체도 앞으로 바뀌어질 거라고 생각이 됩니다. 얼마나 효율적으로 이 기술을 사용하느냐에 따라서 달라질 것입니다. 결국 교육과 유저의 인식이 강화돼야 될 것입니다. 그렇게 함으로 인해서 풀뿌리 형태로 점점 더 기업가 정신이 활성화돼서 빈곤에서부터 벗어날 수 있을 만한 기회가 높아질 것이며 그런 맥락에 있어서 교육이 필요할 것입니다. 간단하면서도 강력한 툴들과 기술 지원을 제공해서 전자상거래 채널을 구축할 수 있게끔 해주고 또 이미 성공적인 모델들을 활용할 수 있어야 될 것입니다. 일예로 중국의 티몰닷컴에 있는 내용이 되겠는데요. 모든 소비자들이 작은 금액의 보증금을 다 지불하게 되어 있습니다. 그러면은 정확하게 오더의 규모를, 즉 주문의 규모를 업체들이 파악할 수 있게 되겠고 거기에 따라서 훨씬 더 가격 경쟁력을 얻어낼 수 있게끔 해주는 그런 경우들도 봤습니다. 그게 한 예일 뿐이고요. IT 테크놀로지의 버텀업 형태의 움직임에 대해서 지금 말씀드렸는데 그러면 IT 산업 자체에는 어떤 것을 할 수 있을까요? 제가 실질적으로 관심을 가지고 있는 질문이 있다면은 어떻게 하면은 차세대의 빌 게이츠와 스티브 잡스를 글로벌한 차원에서 만들 수 있을까? 그런 환경을 어떻게 구축할 수 있을까가 되겠습니다.
그렇게 하기 위해서 아주 간단한 피라미드 브레이크다운을 만들어냈습니다. IT 서비스 산업에 대한 것이 되겠는데요. 아랫부분에 ISP 또 통신사들이 있겠죠. 인터넷 인프라를 제공하는 주체들이 되겠습니다. 그리고 핸드셋 제공업체들이 있을 것입니다. 몇몇 개도국들은 아직도 이 부분도 제대로 달성하지 못하고 있는 부분들도 있습니다만 민간 기업들과 협력을 더 활성화시키면 이 부분을 더 가속화시킬 수 있을 거라고 생각합니다. 하지만 독점이라든지 가격 통제를 방지하기 위해서 결국은 정부의 어느 정도의 개입과 관여가 필요할 것입니다. 이 윗단에는 크리에이티브한 애플리케이션들하고 소프트웨어, 모바일 테크놀로지에 해당되는 부분들이 되겠습니다. 루센텔에서 내놓은 조사 결과에 의하면은 IT 서비스 산업은 IT 지출이 헬스케어, 리테일, 교통 이런 부분이 성장할 것이기 때문에 좋은 기회를 맞이하고 있다라고 하고 있습니다. 2017년이 되면은 1.1조 달러 정도의 규모가 될 거다라고 보고 있습니다. 그리고 이 글로벌 시장 점유율 중에서 42%가 북미에 의해서 차지되고 있습니다. IT 서비스 산업 그리고 아태 지역 쪽의 상황도 아주 흥미롭게 볼 수 있겠는데요. 특히 인도와 중국 같은 경우는 IT 스킬과 인력의 또 노동의 아웃소싱이 상당 부분을 차지하고 있습니다. 이런 부분의 발전이 반드시 필요합니다. 각 국가별로 비즈니스의 성공이 일어날 때마다 소비자층이 다르고 문화층이 달라도 이런 성공할 수 있는 요인이 무엇인지를 제대로 파악할 수 있어야만 할 것입니다. 글로벌화의 시대에 저희는 들어와 있죠. 그런데 최고의 윈윈 솔루션이라는 것은 하나의 지역을 기반으로 한 IT 서비스 산업을 가지고 있는 것보다는 별도 몇 개의 IT 서비스 산업이 서로 협력할 수 있는 것이 더 좋다고 생각합니다. 물론 IT 투자에 정부의 역할도 중요합니다만 거기에서만 끝나는 것이 아니라 미래에 대해서 투자를 할 수 있어야 될 것이라고 생각이 되고 IT 스킬과 IT 레이버 풀을 새로운 니즈를 충족시킬 수 있을 만한 수준으로 교육해야만 할 것입니다. 장기적으로 교육에 투자할 필요가 있습니다. 미래의 인적 자원을 활성화시키기 위해서 청년층에 대한 권한 위임을 보다 더 적극적으로 진행해 나가야 될 것입니다. 어떻게 보면은 기업가 정신이라는 것은 탁월한 어떤 기업가 기질을 가지고 있는 사람만 할 수 있는 게 아닌가라고 생각할 수 있겠습니다. 하지만 절대 그렇지 않다는 것을 우리가 인식해야 될 것이고 정부에서는 여러 가지 다양적인 그리고 재무적인 차원의 인센티브를 제공을 해서 이쪽 부분에 인적 자원 양성을 활성화돼야 될 것입니다. 무엇보다도 중요한 것은 혁신을 테스트하고 그 미래의 새로운 IT 산업 발전을 이끌어 나갈 만한 사람들을 육성해야 된다는 것을 유념해야 될 것입니다. 그 다음에 전략적인 투자를 해야 되겠죠. 전략적인 투자라는 것은 결국 자본에 대한 액세스를 증대시켜 나가고 이런 그 고성장 스타트업들을 지원할 수 있어야 된다는 것이죠. 그리고 마지막으로는 지역적인 차원의 기업가들의 생태계를 구축해서 상호 지원을 통해 차세대 IT 서비스 혁신가들을 융성할 수 있게 될 것입니다. 이러한 청년들, 이런 학생들은 가까운 시일 내에 정책 기반 관련되어서도 기여할 수 있을 거라고 생각이 됩니다. 이들은 각 지역별로 로컬한 활동을 하고 있기 때문에 국가마다 내지는 지역마다 인터넷이 그 시점에 어떤 영향을 끼치는지를 보다 더 정확하게 판단하고 알게 될 것입니다. 그렇게 함으로 인해서 앞으로 어떤 정책이 입안된다 할지라도 전문화되어 있는 로컬화되어 있는 모델로 추진해 나가는데 그들의 의견이 큰 역할을 담당하게 될 것입니다. 잘못해서 잠정적인 문제가 될 수 있을 만한 실업 같은 문제 때문에 움직임이 저해돼서는 안 될 것입니다. 소셜 미디어 같은 경우 점점 더 많은 아이디어들이 올라오고 있는데요. 보다 더 다원적인 의사들이 표현될 수 있을 만한 것이 이상적인 미래라고 생각합니다. 하지만 결국은 더 이견을 많이 가질 수 있을 만한 부분들이 나타나는 것이 오히려 더 현실적인 생각이 아닌가라고 생각합니다. 그렇다고 해서 이것이 굳이 부정적인 것은 아닙니다.
웹사이트들, SNS들을 보면은 서로 이견을 표명하는 그런 부분들을 볼 수 있겠습니다. 스노든 관련되어 있는 지금 한 화면을 제가 캡처해서 보여드리는데요. 서로 이렇게 이견을 제기하는 그런 현상들을 많이 볼 수 있습니다. 저 또한 뭔가 잘못됐다 내지는 편견이다라고 생각하는 부분들이 보인다면은 충분히 시간과 에너지를 할애해서 저 나름대로의 반박 논리를 올려놓고 싶어 합니다. 많은 인터넷 유저들이 20억 명 정도가 저와 비슷한 본능을 가지고 있다고 생각합니다. 익명성이라는 인터넷의 특징 때문에 물리적인 세계에서 볼 수 있는 어떤 보복에 대한 두려움 이런 거는 없을 것입니다. 그러다 보면은 어떤 동의하는 추세의 대화라기보다는 반박하는 그런 경우들을 볼 수 있습니다. 대규모로 이러한 움직임들이 일어났을 경우에 보면은 대체적으로 반대하는 내용들은 뭔가 사회 악이었을 때 내지는 뭐 진짜 정당하지 않은 문제들이 일어났을 때, 잘못된 일들이 일어났을 때 대규모의 움직임이 일어나는 것을 볼 수 있습니다. 분노와 같은 그런 감정들이 있을 때 대중을 동원할 수 있을 만한 사회 변화를 불러일으킬 만한 압박들이 나오기도 했었습니다. 두 개의 케이스를 제가 제 에세이 안에는 반영했었는데요. 바로 이 두 가지 케이스 스터디가 여기 있습니다. 아랍의 봄에 대해서만 말씀드리겠습니다. 이집트에 일어나고 있는 상황을 다 아시겠습니다만 인터넷이 하나의 민주주의의 책임 강화 툴로 활용됐을 경우 이런 것들이 일어날 수 있죠. 하지만 민주주의 체제로의 전환을 이뤄낸다든지 이런 더 큰 규모의 움직임들이 일어날 때 더더욱 그 중요성이 눈부시게 두드러진다고 생각합니다. 사이버 공간에 대규모의 대중 반박이 일어났을 때 내지는 불만이 있을 때 사회 변화를 근본적으로 불러일으킬 수 있는 것입니다. 강력하면서 내지는 목표가 없는 상태로 활용해서는 안 되겠죠. 결국은 패러다임 시프트가 일어나고 있는 것입니다. 보다 더 성숙화되어 있는 인터넷 의식으로 인해서 디지털 움직임까지 불러일으켜지게 될 것이죠. 이것은 단기간에 변화할 수 있을 만한 부분은 아니라고 생각이 됩니다. 하지만 물리적인 세계에서는 사이버 공간만큼 투명하지도 않고 민주주의적이지도 않다 보니까 일단 조직이 필요하고 목표가 필요하고 리더가 필요합니다. 인터넷이라는 것은 이미 사회 정의를 위해서 많은 활동들을 했습니다. 예를 들어서 All India Progressive Women's Association의 리더 같은 경우도 2012년에 델리 쪽에 있었던 그 강간 사건에 대해서 공식적으로 의견을 표명하면서 유명하게 되었는데 일반 그 방송에서는 전혀 다루지 않았었던 것입니다. 그러니까 인터넷을 활용해서 새로운 훌륭한 리더들이 있을 때 그들이 부상되고 그리고 사람들이 알 수 있게끔 보여주는 기회를 또한 제공한다는 것입니다. 물론 이런 리더가 있기 위해서는 그들의 목소리를 들을 만한 팔로워들이 필요하겠죠. 이러한 전환은 단기간에 일어나진 않을지언정 저희가 목표로 해야 할 하나의 중요한 목표치가 되지 않을까라고 생각합니다. 경청해 주셔서 감사합니다. I'm not going to make. 네, 감사합니다. 이세윤 씨 발표하신 내용에 대해서 저는 아무 말씀 안 드리겠습니다. 왜냐하면은 그 토론자들이 또 기다리고 계시기 때문이다. 좀 길기도 했습니다. 또 다음으로는 라지니 무르게산 씨께서 사이버 보안과 사이버 범죄에 대한 메시지를 전달해 주시겠습니다. 스피치 타이틀은 국가 차원의 사이버 시큐리티 설계라고 하는 제목이 되겠습니다. 다 같이 따뜻한 환영의 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. Good afternoon, ladies and gentlemen. 안녕하십니까 여러분. 오늘 여러분들께 이 포럼에서 그 의사결정자들이 계신 이 포럼에서 그 우리 일상생활의 일부분이 된 주제 그러면서도 컨트롤하기 매우 힘든 주제에 대해서 말씀드리게 되어서 기쁘게 생각합니다. 청년 대표로서 저는 여러분들께 우리가 당면하고 있는 그 사이버 범죄 관리의 문제에 대한 답을
비슷하겠습니다. 여러분들께서 지식과 파워가 있기 때문에 오히려 더 좋은 의사결정을 내리실 것입니다. 하지만은 저는 조금 그 힘든 과제긴 하지만은 제가 이 자리에서 청소년들의 그 목소리를 좀 대신할까 합니다. 우리는 사이버 범죄에 대해서 많은 그 목소리들을 내죠. 이러한 청소년들의 목소리, 여러분들은 간과해서는 안 되지만은 그 종종 간과를 하시죠. 아무리 간과한다고 하더라도 계속해서 여러분들의 뒤를 쫓아갈 것이 우리의 목소리인 것입니다. 그래서 저는 세 분의 아주 중요한 제 인생에 있어서 중요한 분들로부터 배운 그 세 가지 교훈을 말씀드리고, 우리가 모인 이 목적과 제가 배운 이 세 분으로부터의 교훈이 얼마나 관련이 있는가를 또 말씀드리겠습니다. 첫 번째 스토리는요, 루스의 진실입니다. 제 어머니가 바로 루스 씨이십니다. 어머니께서 제게 가르쳐 주신 가장 중요한 교훈은 정직해라 하는 것입니다. 한 번도 그 불의에 타협하신 적이 없습니다. 사탕 훔치는 것도 절대 용납을 안 하셨습니다. 그래서 저는 자라면서 항상 그 진실만 얘기하고 진실만 들어야 된다라고 들었습니다. 하지만 이것은 참 천진난만한 얘기라고 생각을 합니다. 왜냐하면 전 세계가 다 그렇게 또 저에게도 얘기를 하고 있죠. 하지만 이렇게 천진난만하다라는 것도 이점이 있습니다. 통계치를 보면은 43% 이상의 전 세계 청소년들이 사이버 크라임의 희생자라고 보고 있고, 사이버 크라임의 그 주요 그 범죄자들이 16세에서 23세에 속한다라고 합니다. 그러니까 그만큼 청소년들이 사이버 범죄에 중요한 그 범죄 행위자가 되고 있습니다. 따라서 이제 입 막고 가만히 이들을 간과해서는 안 됩니다. 정치계에서 이들을 무시한다라고 하면은 이 범죄들이 계속 번창할 것이기 때문입니다. 그래서 전략을 공개적으로 발표하지 않는 것이 사이버 크라임과 청소년 문제에 있어서 아주 중요하다고 보겠습니다. 하지만 진실과 정책 위반이라고 하는 것을 볼 때 큰 정의가 있습니다. 하나는 우리가 현실을 직시를 해야 됩니다. 그리고 또 타협을 개인의 이해관계를 타협을 하지 않는다라고 하더라도 정치적인 이해와는 독립적으로 우리가 문제를 봐야 된다고 봅니다. 프랑스 혁명에서부터 아랍 스프링에 이르기까지 청소년들이야말로 가장 일관되게 정부 행위에 대해서 민감한 반응을 보여왔었습니다. 그래서 이런 주요한 이해 당사자들과 함께 솔직하게 정직하게 대한다라고 하는 것은 사회적 합의를 도출하고 또한 구성하고 실행하고자 하는 사이버 범죄에 대한 대책에 있어서도 아주 중요하다고 봅니다. 인도에 있어서는 사이버 범죄에 대한 것이 그 어떤 법에서도 정의되어 있지 않습니다. 하나도 정의가 되지 않고 있고 하나 있는 것도 아주 모호합니다. 이것은 고전적인 침묵을 통한 진실을 가리는 행위라고 보겠습니다. 근데 이런 침묵이라고 하는 것이 너무 크기 때문에 법에서 아무런 정의가 안 되어 있기 때문에 소셜 미디어에 있어서의 범죄 행위에 대해서 무작위로 가끔가다 체포되기도 합니다만은 그들도 종종 처벌로까지 이어지지 않고 있습니다. 이것은 아주 위험한 상황이라고 보겠습니다. 또 소셜 미디어의 위험은 특히 청년과 많이 관련이 있습니다. 우리 젊은 세대들은 문명에 대해서 민감하게 생각을 해야 됩니다. 이 문명 속에서 우리의 핵심적인 민주주의적인 가치가 지금 멸망될 수도 있는 그런 목전에 놓여 있기 때문인 것입니다. 지금 있는 모든 정치적인 이해관계에도 불구하고 제가 여러분들에게 탄원하고 싶은 것은 항상 진실을 얘기해 주십시오라는 것입니다. 세대 여러분들에게 사이버 크라임에 대해서 같이 싸워줄 수 있는 세대를 무시하거나 눈을 가리지 마시라는 것입니다. 두 번째 스토리는 랄리타 법이 되겠습니다. 지금 보시는 분이 저희 학교 교장 선생님이셨던 랄리타 선생님이십니다. 선생님께서는 강당에서 학생들이 모인 자리에서 선생님들도 학생들의 행위에 대해서 책임이 있다라고 말씀하셨습니다. 어떤 학생의 성적이 나쁘거나 책상 유리 창문에 올라가거나 하더라도 그것은 선생님도 역시 책임이 있다라고 하는 것이죠. 학생들이 어떤 행동을 하든 안 하든 다 선생님과 관련이 있다라고 하는 것이죠. 선생님의 이러한 교훈이 사이버 크라임에도 적용될 수 있다고 봅니다. 지금 여전히 사이버 시큐리티 시스템을 개발하고 있는 국가들의 경우에는 사이버 시큐리티 침해에 대해서 정의를 잘 못하고 있습니다. 근데 법이
분명히 이것을 명시를 하고 있고 누가 주 책임자인지를 그 법원에서 잘 명시를 법정에서 한다고 하면은 이 문제는 쉽게 해결될 수가 있는 것입니다. 하지만은 사이버 시큐리티 인프라가 고도로 개발된 나라의 경우에도 사이버 크라임에 대한 그 책임자, 뭐 사이버 그 왕따 돌리기 같은 것도 종종 그 간과하고 있습니다. 인터넷이 그 남용으로 사용이 되는 경우도 많이 있습니다. 티네이지 그 범법 행위자들도 그 행위에 대해서 당연히 그 책임이 있습니다. 근데 이런 것을 그 무시를 한다라고 하면은 그러면서 정부가 인터넷을 안전한 곳으로 만든다라고 하는 것은 절대 허용할 수 없는 것이라고 봅니다. 뭐 도덕적인 경찰 노릇을 해라라고 하는 것은 전혀 아닙니다. 하지만은 그 민주주의의 그 가치를 그 손상시킬 수 있는 것을 간과해서는 안 된다라는 것입니다. 정치 모델로 민주주의를 택하지 않은 국가라고 하더라도 혁신을 가하고 민주주의의 기본적인 가치만큼은 그 사이버 공간에서 채택을 해야 될 것이라고 봅니다. 왜냐하면은 사이버 공간을 보호해야 되고 그 사이버 공간에서 청소년을 보호하는 것이 중요하기 때문입니다. 사이버 공간에서 좋은 행위를 하든 나쁜 행위를 하든 간에 여러분들께서 정책 위반가로서 선생님 역할을 해주실 수가 있고 또 그 법률 위반가로서 우리 아동들의 행동에 대해서 우리 청소년들의 행동에 대해서 여러분들도 역시 책임이 있기 때문에 같이 그 임해 주셔야 된다는 것입니다. 세 번째 스토리는 그 조지의 게임입니다. 에이브레임 조지 박사님은 그 전엔 군인이셨습니다만 이제 바이계주의자로 일을 하시는 분입니다. 무료로 가장 그 빈곤한 아동들에게 최고 수준의 교육을 가르쳐 드립니다. 불가촉 천민의 아동들에게도 교육을 가르쳐 주십니다. 이분이야말로 저의 평생 멘토이십니다. 네, 이분께서 말씀해 주시는 것은 가장 큰 투자는 청소년에 대한 투자다라고 해주셨습니다. 이 선생님은 아동들에게 전략적인 투자를 하는 것이 중요하다라고 믿고 계십니다. 저도 동의를 합니다. 그 사이버 크라임의 그 방향을 보면은 정말 청소년에게 사이버 범죄와 관련해서 투자를 하는 것이 중요하다는 것을 볼 수가 있습니다. 사이버 그 아르마다를 만드는 것이고 청소년에게 그 사이버 범죄와 관련해서 투자하는 것은 그 돈의 낭비다라고 보시는 분들도 계실 것입니다만 그것은 그 매일매일 그 생산되는 도구 등을 놓고 볼 때 이것이 적절한 투자라고 봅니다. 인터넷 환경이 계속 변화하고 있고 또 그 사이버에서의 위협이 점점 새롭게 태어나고 있습니다. 이러한 역동적인 그 상황은 기술 발달로만 생기는 것이 아니라 첨단의 그 창의력 때문입니다. 바로 청소년들이 그러한 창의력을 가지고 문제를 유발할 수도 있다. 라는 것입니다. 인터넷 기술에 대해서 가장 많은 지식을 갖고 있는 청소년들이 가장 그 창의적인 방법을 사용을 해서 시스템을 그 다운시키기도 하고 이들이야말로 그 침해도 쉽게 할 수가 있는 것입니다. 따라서 사이버 범죄를 해결하는 데 필요한 그런 그 창의력과 그 이 문제를 해결할 수 있는 기술이 아직은 그 접목이 잘 안 되고 있다라고 볼 수가 있습니다. 그리고 청소년들의 그 창의력이라고 하는 것은 돈으로 살 수 있는 것도 아니고 그 청소년들에게 투자를 해서 그들의 창의력이 잘 발휘될 수 있도록 하는 것이 중요하다라고 봅니다. 그래서 그 청소년들의 그 크리에이티비티를 세 가지 방법으로 사이버 범죄 대처의 그 파트너로 삼을 수 있는 것이라고 봅니다. 의사결정 과정에서 이런 포럼과 같은 곳에서 청소년을 적극 참여시키는 것입니다. 그래서 사이버 크라임에 대한 그 정책 결정에 참여시키는 것이고 두 번째는 사이버 윤리학을 가르치는 것입니다. 성교육을 아주 어린 나이부터 가르치는 것과 마찬가지로 가르쳐야 된다고 봅니다. 세 번째, 청소년에게 그 파트너로 생각하고 사이버 시큐리티의 중요한 파트너로서 커뮤니티 레벨에서부터 투자를 하라 하는 것입니다. 청소년에게 투자를 하시는 것이 중요합니다. 그것은 그 여러분들이 원하는 방식으로 그들을 키우기 위해서가 아니라 변화의 촉매자 역할을 청소년이 할 수 있기 때문인 것입니다. 그리고 사이버 공간에 있어서의 정부가 아직도 유예 단계에 있고 따라서 청소년에게 투자하는 것이 필요합니다. 이것이야말로 전략적인 투자로서 민주정부의 그 미래를 보장하는 것이기 때문이기도 합니다. 감사합니다. Thank you very much, Mr. 라지니 무르게. 네, 감사합니다. 라지니 씨 아주 훌륭한 발표를 준비해 주셨군요. 마지막 발표는 크리스티안 사무라 하엔 씨께서 발표해 주시겠고요. 제목은
가이디드 온라인 교육 프로그램을 통한 개도국의 역량 강화가 되겠습니다. 다시 한번 따뜻한 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 네, 감사합니다. 우선 저희를 초대해 준 주최 측께 감사 말씀드립니다. 아주 훌륭한 기회를 주셔서 감사하고 또 여기 계속 앉으셔서 들어주시는 청중분들께도 감사 말씀드리고 싶습니다. 저는 질문이 있습니다. 인터넷을 통해서 이렇게 모두가 연결되어 있다라고 한다면 왜 모든 사람들이 똑같은 수준의 지식을 가지고 있지 못할까요? 누구나 다 수학도 잘 알고 영어도 잘 알고 공학도 잘 알고 요리도 잘 알 수 있을 텐데 왜 안 될까요? 제 생각에는 가장 중요한 부분이 놓쳐졌다고 생각합니다. 그게 바로 그림입니다. 그러니까 인터넷은 세계를 바꾸기 위해서 충분치 않고 역량 구축 및 역량 강화에 있어서는 제한적입니다. 특히 개도국 이런 부분이 빠져 있습니다. 커넥티비티가 높아졌다. 인터넷에 대한 액세스가 좋아졌다. 스마트폰을 다 사용한다. 뭐 이런 내용을 많이 얘기하고 계시는데 가끔 저희는 그거를 사용할 사람에 대한 그림이 빠져 있게 된다는 것이죠. 사람이 어떻게 그거를 사용할지에 대해서 알아야 되는데 그게 부족하다는 것입니다. 그래서 작년에 저희 학교에 가봤더니 고등학교 때 컴퓨터들이 들어오기만 해도 너무나 기뻤었습니다. 컴퓨터가 있는 것만으로도 너무 기뻤었지만 컴퓨터는 이메일만 확인해보고 또 내지는 학생들이 들어가서 페이스북만 확인해보고 전혀 제대로 사용되지 않는 것을 볼 수 있었습니다. 탁월한 툴을 가지고 있어도 제대로 사용하지 않는다는 게 문제라는 것이죠. 인터넷과 기술이 아무리 우리에게 다 쥐어졌다 할지라도 결국 그걸 가르쳐 줄 수 있을 만한 사람이 없는 게 문제입니다. 온라인 사이버 스페이스에 대해서 지난 이틀간 계속 얘기를 했는데 그거를 사용할 사람, 즉 인간이라는 요소를 우리가 빼면은 안 되겠습니다. 교육은 역량 구축에 매우 중요합니다. 유엔에서도 얘기를 하고 있습니다만 지식, 지혜, 교육 이런 것들이 언제나 강조되는 것이죠. 그렇기 때문에 단순하게 그거를 제공받아서 끝나는 게 아니라 사용할 줄 알아야 될 것입니다. 다른 분들도 언급해 주셨습니다만 한국이 대표적인 사례가 아닌가라고 생각합니다. 50년 전만 하더라도 최빈국 중에 하나였던 대한민국. 전쟁의 폐허에서부터 시작했다가 이제는 아주 강력한 국가로 발전하게 되었죠. 전 세계적으로 경제 규모 10위 안에 들어가고 이러한 오늘 이 자리와 같은 훌륭한 국제 행사들도 개최하고 있습니다. 그리고 국민 전체 중에 박사학위가 차지하는 비율도 가장 높은 국가 중에 하나라고 생각합니다. 왜 그럴 수 있었느냐? 바로 교육에 초점을 맞췄기 때문이라고 생각합니다. 물론 그 외에 다른 요소들도 있긴 있었겠죠. 또 한국 분들께서 그렇게 직접 말씀하신 걸 많이 들었습니다. 교육이 가장 핵심적인 기여 요인이었다고요. 저희 또한 마찬가지라고 생각합니다. 코스타리카, 라틴 아메리카 국가들, 아프리카 국가들 이런 개발도상국들도 똑같이 할 수 있습니다. 50년 후 우리가 발전을 해서 남을 도와줄 수 있을 자리까지 갈 수 있다는 것이죠. 우리는 지금 스스로 아무것도 못할 수 있기 때문에 도움을 받아야 된다라는 생각에 빠지는 것이 문제라고 생각합니다. 뭔가를 할 수 있다는 그러한 기본적인 개념이 필요합니다. 근데 그렇게 하기 위해서는 누군가가 우리를 지도해줘야만 합니다. 재능은 있어도 부족한 부분이 많기 때문에 이런 가이던스가 필요하다는 것이죠. EDX 같은 웹사이트 하버드하고 MIT 쪽에서 마련한 것으로 온라인 코스를 제공하는 부분이 되겠습니다. 여러분 혹시 아시면은 뭐 괜찮지만 모르시는 분이 있으면 꼭 들어가서 확인해 보시기 바랍니다. 온라인 강의를 듣는다 할지라도 이것으로 끝나면 안 되겠죠. 실질적으로 옆에서 앉아가지고 이거 잘못한 거야. 그렇게 하는 게 아니라 이렇게 하는 거야 라고 얘기해 줄 수 있을 만한 사람이 없지 않습니까? 그게 바로 People's Open Access Education Initiative가 담당하는 부분이 되겠습니다. 웹사이트는 좋지만 지금 이것보다 훨씬 더 잘할 수 있습니다. 왜 그럴까요? 아직도 우리가 빈곤합니다.
큰 발전이 지난 10년, 20년간 별로 일어나지 않았었죠. 그렇기 때문에 뭔가가 빠져 있는 상황입니다. 빠진 게 바로 이게 아닐까라고 생각이 됩니다. 미래를 설계할 수 있어야만 하는데 일례로 아프리카의 시에라리온에 데이비싱이라는 MIT의 PhD 학생이 있었었는데 그 사람 뭔가 새로운 거를 만들어내자, 찾아내자. 그래서 쓰레기를 가지고 와서 거기에서 찾아낸 재료들을 활용해서 라디오를 만든다든지 이런 작업들도 진행해 나갔습니다. 아프리카는 도움만 주면 된다. 어차피 스스로 할 수 있는 건 아무것도 없기 때문에. 하지만 이건 거짓말입니다. 분명히 재능이 있습니다. 하지만 그 재능을 끌어낼 수 있을 만한 뭔가 지도가 필요하다는 것이죠. 물론 뭐 어떤 원조 이것도 도움이 됩니다. 컴퓨터도 주시고 이러면 좋습니다만 온라인에 들어가서 이거 배우면 돼 이제 다 됐잖아 라고 해봤자 그걸 제대로 가르쳐 줄 수 있을 만한 지도해 줄 수 있을 만한 사람이 없으면은 안 됩니다. 개도국에서는 특히 더더욱 그렇습니다. 저는 개인적으로 경험을 많이 해봅니다만 다 사용하기 쉬우니까 누구나 다 할 수 있겠지. 그렇지 않습니다. 그렇다고 해서 세대 차이만이 문제가 되는 것도 아닙니다. 젊은이다 할지라도 인터넷이나 컴퓨터를 그냥 자발적으로 쉽게 사용할 수 있을 만한 사람이 그렇게 많지 않을 수 있다는 것이죠. 그렇기 때문에 이것과 관련되어 있는 지원이 필요합니다. 단순하게 어떤 금전적인 원조를 제공하는 것뿐만 아니라 어떻게 사용할 수 있는지에 대한 지원과 지도도 필요하다는 것입니다. 지금까지 그게 안 됐습니다. 지금까지는 티처, 즉 가르치는 그런 지도자나 교사에 대해서 포커스가 떨어졌었던 것이죠. 저희 같은 경우는 인터넷이 있으면 된다라고 생각을 했었습니다. 하지만 실질적으로 인터넷에서 도움을 받을 수 있을 만한 로컬 차원의 티처들도 많습니다. 인터넷을 가지고 이런 거 할 수 있다. 또 이렇게 하면 배울 수 있다. 이런 부분들을 갖다가 보여줄 수 있고 그리고 그거를 계속 키워나갈 수 있게 되는 것이죠. 하지만 첫 단계, 첫 발자국을 디뎌야 되는데 그게 문제였었다는 것입니다. 그렇기 때문에 교사들에게 우리가 초점을 맞춰야 되는데 그러지 못한 것이 지금까지의 문제가 되지 않았나라고 생각합니다. 필리핀에서 온 분들의 발표 내용을 들어보니까 IT 지식을 전수해야 된다. 이런 얘기도 있었습니다. 어떤 부분들은 좀 신중하게 해야 될 것이고 우리가 책임 맡고 있는 부분들은 무엇인지도 정확하게 전달하고 이게 바로 가르치는 교사의 역할이라고 생각합니다. 그리고 또 다른 에세이 제출했었던 사람들 중에 무료로 공급을 함으로 인해서 접근성을 더 확대시켜야 되겠다라는 그러한 제안을 하셨던 분들도 있습니다. 그래서 제가 제안하고자 하는 내용은 다음과 같습니다. 여기 계신 관심을 가지고 참석해 주신 분들께 꼭 전달해 드리고 싶은 부분은 교사들의 투자를 해야 된다는 것입니다. People Open Access Initiative 아까도 말씀드렸습니다만 그것 또한 많은 좋은 활동을 하고 있고 많은 발전이 있긴 있습니다만 그것만으로는 안 됩니다. 특히 정치, 정책, 국제 관계에서는 이미 이런 것을 다 활용을 하고 있습니다만 실질적으로 저희 입장에서는 뭔가 구체적인 변화를 이뤄내기 위해서는 반드시 가르치는 교사들에게 투자를 할 수 있어야 될 것입니다. 예를 들어서 해외에서 공부한 사람들이 다시 귀국을 했을 때 유럽이나 아시아나 미국에서 공부했으니까 월급 잘 받으면서 여기서 그냥 계속 일하지 라고 생각할 수도 있겠습니다만 그거는 고국에 도움이 되지 않습니다. 그렇기 때문에 귀국을 해서 그분들이 뭔가 기여를 할 수 있어야 되겠죠. 되돌아가서 가르치기도 하고 임금도 꽤 높게 받을 수 있고 이런 식으로 전체적인 환경이 바뀌어야만 할 것입니다. 우리가 덜
잘 살기 때문에 무조건 도와달라라는 이런 접근 방식이 아니라 뭔가 변화된 접근 방식을 가지고 있어야 됩니다. 한국이 그런 데 대한 좋은 예가 아닐까라고 생각이 됩니다. 이미 입증하지 않았습니까? 한국이 50년 전만 하더라도 누가 믿었겠습니까? 이러한 대한민국이 돼 있을 거라고는. 누구나 다 그렇게 할 수 있다고 생각합니다. 아프리카의 어떤 국가가 되더라도, 라틴 아메리카 지역의 어떤 국가가 되었더라도, 인도네시아나 어떤 개도국이 되었던 잠재력을 가지고 있는 이 사람들은 분명히 있습니다. 그렇기 때문에 그들을 도와주면은 나중에 새로운 기술을 개발해서 또 어떤 식으로 발전을 해서 꼭 다시 이런 것을 남에게도 갚아줄 수 있다는 것을 생각해야 될 것입니다. 과학과 의료보건 관련되어 있는 새로운 혁신이 어디에서 나올지 우리는 절대 단언을 할 수 없습니다. 모두에게 다 혜택을 주게 될 것입니다. 왜냐하면 그만큼 세계가 많이 서로 연결되어 있기 때문입니다. 자원봉사로 하는 거 이런 것도 좋긴 좋습니다. 하지만 이런 거를 사용하는 거를 어떻게 사용해야 되는지 모르는 사람들이 있다는 것을 기억하면서 인터넷에 대해서 더 가이던스를 줘야 될 것입니다. 인터넷을 통해서 빈곤에서부터 벗어날 수 있게끔 하기 위해서는 공부를 해야 될 것이고, 그래서 좋은 직업을 가질 수 있게끔 하는, 또 그것을 대물림하고, 이러한 상황에서 교육이 이 악순환을 끊어줄 것이고 모두에게 더 좋은 세상을 가져들게 될 것입니다. 나중에 이제 시간이 지나면 지날수록 더더욱 이 연결성이 높아지겠죠. 한번 생각해 보십시오. 지구 한 곳에서 전쟁이 일어났다 할지라도 얼마나 우리가 다 연결되어 있는지 순식간에 다른 국가에서도 그것을 단순히 아는 것뿐만 아니라 영향을 받을 수도 있다는 것입니다. 그래서 무엇보다도 중요한 것은 이미 그러한 경험이 있기 때문에 어떤 금전적인 인센티브를 제공하면서라도 이 교사들을 계속 양성시켜야 될 것이고 더 활성화시켜야 될 것입니다. 자원봉사에 있어서는 한계가 있다는 것입니다. 도와주면은 그들이 또 차후에 남들을 도와주게 될 것입니다. 지금 한국이 하고 있는 것처럼요. 그래서 교사들이 핵심적인 역할을 갖는다는 것을 다시 한번 강조하고 싶었고요. 특히 개도국에서 인터넷의 더 긍정적인 활용을 위해서 그들의 역할이 중요하다고 말씀드리면서 마치겠습니다. 감사합니다. 크리스티안 사모라 하이안. 네, 감사합니다. 크리스티안 사모라 하이안 씨. 이제 그 토론자의 말씀을 들을 시간이 되었습니다. 우선 첫 번째 토론자인 베베비오라 요니카 차관님의 말씀을 듣도록 하겠습니다. 다 같이 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. Good afternoon. 안녕하십니까, 여러분. 우선 치하의 인사 말씀을 대한민국 정부께 이 서울 사이버스페이스 총회를 성공적으로 개최해 주신 데 치하의 말씀을 드리고 싶습니다. 이서윤 씨의 그 발표 내용을 아주 제가 잘 들었습니다. 그리고 또한 그 라지니 무르게시안 씨와 크리스티안 사모라 하얀 씨의 발표를 아주 잘 들었습니다. 그리고 또 정말 훌륭한 그런 거 발표들을 해주신데 또 이 세 분에게 축하를 드리고 싶습니다. 아주 그 충실한 내용, 흥미롭고 그리고 그 포괄적인 그런 내용을 다뤄주셨습니다. 그리고 미래의 그 자유롭고 만인을 위한 그 사이버 스페이스가 되어야 한다라는 것을 잘 그 피력들을 해주셨습니다. EU의 그 일환으로서 우리 그 루마니아도 이러한 그 관대한 아이디어 그리고 또 그 정책들 이 총회에서 다뤄진 그런 그 아이디어들을 또 저희도 고찰을 해볼 것입니다. 저도 청소년들이 그 청소년
그 사이버 공간에서 보호하는 그 입학 과정에 적극 참여를 해야 된다라고 봅니다. 그래서 사이버 공간이 모두에게 유용하고 자유로운 공간이 될 수 있다라고 봅니다. 다시 한번 이 조직 있게 취하의 말씀드리면서 제 말씀 마치겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 다음 토론자의 발언을 듣도록 하겠습니다. 조르주 마르탱 스위스 외교 차관보님 말씀하시죠. 네, 저희가 대체적으로 스웨덴으로 혼돈하시는 분은 봤어도 독일과 헷갈리시는 분은 처음 본 것 같습니다. 진시 머로 감사드립니다. That's my way of. 네, 지금까지 말씀드린 것은 제가 나름대로 한국어로 주최 측에게 감사 말씀을 드리는 거였습니다. 이렇게 중요한 총회를 개최해 주신 것뿐만 아니라 청년들에게 별도의 프로그램 일정을 할애하신 것에 대해서 감사의 말씀을 드리고 싶습니다. 청년들이야말로 사이버 공간의 주된 주체들이라고 생각합니다. 그렇게 생각 안 하시나요? 한번 몇 가지 수치를 통해서 보여드리겠습니다. 보스턴 컨설팅 그룹에서 진행해 나간 조사 결과 몇 가지를 보여드립니다. 미국, 중국, 독일, 브라질에 있는 청년들을 대상으로 해서 질문했는데요. 어떤 유형의 라이프스타일 헤빗을 1년 동안 내가 인터넷 대신 포기할 수 있겠느냐라고 봤더니 결과는 이랬었습니다. 패스트푸드는 포기하겠다. 18에서 20% 정도가 인터넷을 위해서 1년 동안 패스트푸드를 포기하겠다. 초콜릿도 포기하겠다. 근데 스위스 초콜릿이라고 정확하게 얘기하지 않았네요. 뭐 만약 그랬다면 결과가 달라질 수도 있었을 것입니다. 자동차 같은 경우는 인터넷을 위해서 포기할 수는 없다라고 얘기한 경우가 있었습니다. 브라질의 10% 그리고 중국의 35%의 응답자들 같은 경우 반대로 나왔습니다. 브라질 응답자의 19%, 중국의 17%는 성관계를 포기할 수는 없다. 인터넷을 위해서 이렇게 얘기했습니다. 뭐 이거는 이제 농담으로 시작한 것이고요. 좀 더 진지한 내용으로 들어가자면 교육이야말로 역량 강화를 위한 중요한 문 내지는 관문이 된다는 것을 저도 또한 동의합니다. 크리스찬 씨께서 말씀하셨던 것처럼 돈만으로 원조만으로는 할 수 없다는 것을 잘 알고 있습니다. 그런데 이런 새로운 기술에 대한 접근이 제공이 된 사람들 같은 경우는 지식을 확대시켜야 되는데 그렇게 하기 위해서는 이러한 혜택과 기회를 제대로 파악해서 그걸 활용할 수 있을 만한 스킬과 지식이 필요합니다. 슈마허 씨, 여러분께서 하신 슈마허가 아니라 다른 슈마허의 경제 철학자의 말을 인용하도록 하겠습니다. 물질적인 풍요로움은 사람들에게 행복을 가져다 줄 수 있겠지만 지식의 풍요로움은 자유를 가져다 준다라고 했습니다. 전체적인 경제의 혜택을 누리기 위해서 여러 변화들이 일어나고 있는데 물론 그로 인해서 많은 가치가 창출되기도 합니다만 또 동시에 많은 압박이 일어나고 있습니다. 적응해야 되는 압박이 있다는 것이죠. 그렇다면 어떻게 해야 할까요? 교육이야말로 정보통신 기술 쪽에 있어서 스킬이 부족한 상황이며 특히 보안 관련되어 있는 부분에 있어서 지식과 스킬이 부족합니다. 그렇기 때문에 잘못하면은 빅뱅 형태의 큰 타격을 입을 수도 있다는 것입니다. 암호화라든지 사이버 보안 관련되어 있는 많은 기술들이 가장 핵심적인 기술이 될 것입니다. 사이버 시큐리티 관련돼서 몇 가지만 말씀드리도록 하겠습니다. 사이버 범죄에 대해서도 몇 가지 말씀드리겠는데요. 일반적으로 인터넷에서 여러 리스크가 있긴 있습니다. 왜냐하면은 이런 인터넷의 발전으로 소셜 네트워크 디바이스가 늘어나게 되면서 새로운 리스크와 취약점들이 나타나고 있습니다. 인터넷은
아동이나 청소년에 대한 잘못된 활동들과 폭행이나 이런 것들 또한 가능하다는 것을 우리가 유념해야 될 것입니다. 그렇기 때문에 거기에 대한 신중한 대응이 필요할 것입니다. 이런 도전 과제들에 대응하기 위해서는 국제적인 차원의 더 많은 공조가 필요하고 협력이 필요할 것입니다. 하지만 이런 부분의 발전은 너무나 천천히 일어나고 있습니다. 컨벤션 on 사이버크라임이 유럽위원회에서 발표되기도 했습니다. 이것만 보더라도 훨씬 더 조율화된 사이버크라임에 대한 대응이 가능할 것이라고 생각이 되기 때문에 환영하는 바이고요. 여러 지역 단체들과 기구들을 통해서 일어나고 있는 활동들에 대해서도 긍정적으로 보고 있습니다. 또 신뢰 구축 관련되어 있는 조치들은 국제 평화의 바탕이 될 수 있고 오해라든지 잘못된 계산을 피할 수 있게 할 수 있을 것입니다. 뿐만 아니라 보다 더 강력한 글로벌 프레임워크를 구축해서 초국경적인 속성을 가지고 있는 사이버 스페이스에 대해서 대응할 수 있게 될 것이고 국제 규범 관련되어 있는 움직임들이 나타날 수 있게 될 것입니다. 오늘날의 청년들이 진정한 사이버 세대이다라고 한다면은 더 자유로워야 된다는 것을 꼭 유념해야 될 것입니다. 어떤 악용, 오용, 학대에서부터 자유로워야 된다는 것입니다. 그렇기 때문에 열려 있으면서도 안전하며 그리고 인권을 존중하고 프라이버시와 같은 그런 개념들을 존중할 수 있어야만 한다는 것을 잊지 말아야 하겠습니다. 감사합니다. 마르틴 차관버님. 아주 좋은 발표 또 아주 많은 생각을 할 수 있도록 해주는 코멘트에 대해서 감사드립니다. 이제는 청중들께 발언의 기회를 드리도록 하겠습니다. 시간은 많지 않지만은 한 2-3개 정도는 받을 수 있습니다. 질문이나 제안이나 코멘트 있으시면 손 들어 주시면 마이크를 전달해 드리도록 하겠습니다. 네, 말씀해 주시죠. Here we go. Thank you. 감사합니다. 저는 러시아 브래드고요. 호주 국립대학에서 왔습니다. 크리스티안께 한번 같이 생각을 해보도록 하겠습니다. 1971년도에 저도 크리스티안 정도로 젊었었고 또 그때 머리도 많았습니다. 근데 오스트리아의 철학가가 한 디스쿨링 소사이어티라고 하는 것을 정말 감명 깊게 읽었습니다. 그때 그 책에서 교수 방법을 어떻게 바꿀 것인가 그리고 또 네트워크를 배워야 한다라고 하는 아이디어를 얘기했습니다. 인터넷이 출현하기보다 훨씬 앞서서 나온 책인데 바로 이런 문제를 미리 내보셨습니다. 그래서 그 아이디어를 배우는 네트워크, 그러니까 학습 네트워크라고 하는 아이디어를 얘기를 하셨고 또 교사들도 변화를 해야만 한다라고 하는 그런 이야기를 적었습니다. 그래서 그런 말씀을 해주신데 또 우선 축하드리고 그 책 한번 읽으셨으면 하고 관장합니다. 네, 감사합니다. 나중에 그 책 이름 다시 한번 여쭤보겠습니다. 잘못 들었기 때문에요. 네, 교수법 바뀌어야 되고 선생님도 바뀌어야 된다라고 저는 생각합니다. 그래서 저 자신도 좀 보면은요, 제가 2년 전부터 가르치기 시작을 했습니다. 근데 제가 깨달은 것은 제 학생들이 많이 완전히 인터넷에 몰입하고 있다는 것입니다. 따라서 저도 인터넷을 사용하도록 생각을 했습니다. 페이스북 같은 경우 좀 아이러니하긴 한데요. 저는 좋아하지는 않습니다. 하지만은 제 학생들이 다 페이스북을 사용하니까 그래서 저도 우리 학생들을 위한 사이트를 만들어서 모든 학생들이 다 연결될 수 있도록 했습니다. 그랬더니 이것이 점점 더 커져서 웹사이트도 되고 블로그도 되고 하나의 사이트까지도 되었습니다. 지금 현재는 제 학생들뿐만이 아니라 전체 교수들까지도 다 참여를 하고 있고 또 제가 학과장
로서 또 뭐 홍보 같은 것도 할 때 또 사용을 합니다. 그래서 저희는 지금 현재 300명이 그 서브스크라이버로 그 참여하는 그런 웨브사이트가 되었고, 또 그 뭐 한 10,000번이나 요번 학기에 8월에 시작한 그 학기인데 이렇게 그 교재들이 뭐 10,000번씩 다운로드 되기도 했습니다. 그래서 그 저는 수학을 가르치는데 뭐 이렇게 학생들이 많이 좋아하는 주제는 아니죠. 근데 이 웹사이트가 강의실 밖에서도 학생들하고 계속 연결될 수 있기 때문에 아주 좋습니다. 또 많은 교수들도 그 인터넷 시대가 되기 전부터 그 교수로 활동을 했는데, 인터넷은 뭐 그냥 재미만 있는 것이지 그 학습 교재를 쓰기는 좀 그렇지 않느냐, 난 싫다 뭐 이러고 생각을 합니다. 근데 많은 교수들이 여전히 그렇게 생각합니다. 인터넷은 시간 낭비나 하고 그냥 뭐 재미나 보고 소일거리로만 생각을 하고 있는데, 이런 생각 바꿔야 됩니다. 제가 재직하고 있는 대학에도 뭐 컴퓨터가 강의실에도 있고 다 합니다만은 모든 학생이 다 컴퓨터를 갖고 있지는 사실은 않습니다. 그래서 그런 부분에서 우리가 좀 더 노력을 해야 되고, 또 그 선생들도 교수들도 적어도 우리나라에 있어서는 뭐 제가 우리나라밖에는 모르니까요, 우리나라에 대해서만 잘 말씀을 드릴 수가 있는데 아직도 그 저항감이 있다라는 것입니다. 또 새로 그 교직을 맡게 된 그 사람들 뿐만이 아니라 오래전부터 가르치신 선생님들도 같이 이렇게 바뀔 때 적절한 그 교수와 학습이 가능하다라고 봅니다. 하지만 우리 스스로 바뀐다라는 것은 참 힘들죠. 그래서 우리도 이렇게 조금 그 혁명적으로 우리 스스로도 바꿔야 된다고 봅니다. 나중에 책 이름 가르쳐 주십시오. 감사합니다. 또 다른 질문이나 의견이 있으십니까? Okay, I have a couple of questions from SNS. 네, SNS에 올라온 몇 가지 질문이 있는데요. 어떻게 하면은 디지털 격차를 해소할 수 있느냐, 이런 질문이 올라왔네요. 아마 젊은 세대들이 인터넷 활용이 더 높고 거기에 비해 기존 세대들은 그렇지 않다. 그렇기 때문에 어떤 세대 간의 디지털 격차를 얘기하기도 하고, 또 어떤 지역적인 격차에 대해서도 얘기가 하는 것 같은데, 그 부분에 대해서 대답하실 분이 있으십니까? Okay, Miss Lee. 네, 말씀하시죠. 디지털 격차를 세대 간에 있는 것을 해소하는 부분에서 제 생각에는 가장 좋은 해결책은 이러한 디지털 디바이스를 잘 아는 디지털 네이티브들이 가르치는 자원봉사를 하는 것이 유일한 방법이 아닐까라고 생각합니다. 또 지역 간의 디지털 격차 해소 같은 경우는 이미 이 컨퍼런스 때 계속 얘기했었던 내용이죠. 민간 부문 간의 협력 관계, 또 국제적인 차원의 협력, 그리고 추가적인 노력들이 필요하다 라고 많이 언급이 됐었었는데요. 쉬운 해결책은 아니라고 생각이 됩니다만 근본적으로, 그리고 또 좀 더 장기적으로 봐야 되면서 추진해야 될 것 같습니다. 또 다른 대답하실 분 있으십니까? I think when it comes to 디지털 그 격차다라고 할 때 많은 격차가 있습니다. 젊은 사람과 노인, 그 개도국가 선진국. 그래서 디지털 격차도 여러 종류가 있다라고 봅니다. 이 각각의 디지털 격차를 해소한다라고 하는 것은 그 격차가 무엇인지를 우선 처음부터 잘 이해를 해야 됩니다. 쉽지 않죠. 또 그래서 그 우리가 이 디지털 격차를 그 유지하는 것이 좋겠느냐, 이 격차를 해소하는 것이 좋겠느냐, 또 생각을 해야 됩니다. 왜냐하면 디지털 격차가 있는 것도 나쁘지 않을 것이기 때문이죠. 왜냐하면 모든 사람이 똑같은 시스템을 다 따라간다. 그랬는데 그 시스템이 그 실패하거나 하면은 걱정이 된다라는 것이죠. 그렇기 때문에도 많은 개도국들이 그런 우려를 하고 있고요. 그래서 디지털 격차를 어떤 면에서는 좀 유지하는 것도 괜찮지 않겠다라고 하는 것이죠. 또 이 격차를 두면은 뭐 그 정보의 집중 이런 것도 막을 수도 있겠고요. Don't believe digital. 제 경험을 비춰봤을 때의 세대 간의 디지털 격차는 저는 별로 공감할 수 없습니다.
250명의 나이 든 사람들, 그러니까 64세에서 89세 사이의 사람들이 참여하는 전자 그 뉴스 사이트도 활용을 하고 있는데요. 사실 그들은 인터넷 활용률이 절대 뒤처져 있지 않습니다. 뭐 노인 세대는 포기해야 된다라고 정부가 생각하고 노인 세대에게는 별로 투자를 하지 않고 있는 것 같은데 절대 그렇지 않다고 저는 꼭 강조하고 싶습니다. 디지털 격차를 해소해야 된다라고 정부는 맨날 얘기하면서 별로 투자를 하지는 않고 있는 것 같습니다. 노인들을 위해서 투자를 하게 된다면은 훨씬 더 좋은 효과가 날 거라고 생각합니다. 두 번째 질문에 대해서 답을 해도 될까요? 아직 질문을 제가 안 읽어드렸는데요. So what are the 네, 두 번째 질문은 사이버 스페이스를 활성화시키는데 젊은이들이 어떤 역할을 담당할 수 있느냐, 이서연 씨가 대답한다고 그러시네요. 네, 환영 리셉션 때 제가 만났었던 어떤 분의 질문이 갑자기 생각나서 제가 대답하고자 했었는데요. 젊은 층과 프라이버시 관련돼서 질문을 했었습니다. 디지털 시대에 진짜 전적으로 참여하는 사람들이 젊은이들이기 때문입니다. 내가 올려놓은 것을 친구가 가져다가 다른 사람들에게 뿌릴 수 있다는 것을 잘 알고 있습니다만 그 부분에 대해서 저희가 그렇게 많이 두려워하지는 않는 것 같습니다. 이게 문제이긴 문제라고 생각합니다. 의식의 문제라고 생각합니다. 한 가지 해결책은 이러한 포럼에 청년층을 좀 더 많이 참여시켜서 그 파급 효과와 결과가 어떤지를 잘 알아야 될 것입니다. 온라인 범죄에 대해서 많은 유의사항들을 듣긴 듭니다만 실질적으로 그 사례들을 보지 못하다 보니까 또 아동이라든지 청소년 학대를 중심적으로 하는 그런 사례들을 직접 못 겪었기 때문에 의식이 부족하지 않은가라고 생각합니다. 네, 감사합니다. 시간이 이미 또 지났네요. 3시 10분에 마무리 짓도록 되어 있었고 또 비행 일정도 있기 때문에 이것으로서 마무리 지어야 될 것 같습니다. 한국은 1960년도에 1인당 GDP가 $100 정도가 겨우 됐었습니다. 하지만 지금은 잘 아시다시피 큰 경제 성장을 불러일으키게 되었는데요. 왜 그랬을까요? 바로 저희 부모 세대가 산업화와 경제 발전을 위해서 그들의 인생을 희생했기 때문이고 또 그만큼 많은 투자를 자녀들을 위해서 했기 때문입니다. 우리 가족은 그렇게 부자는 아니었음에도 불구하고 미국으로 유학을 보내주셨습니다. 결국은 그런 부분이 중요한 요인이 아닌가라고 생각했습니다만 또 동시에 안정적인 직업을 갖는 것도 돈을 더 많이 버는 거는 윗세대로부터 배웠지만 어떤 사회를 더 안전한 사회를 만드는 것에 대해서는 아직은 못 배운 것 같습니다. 그렇기 때문에 사이버 스페이스를 여는 이 시점에서 우리는 우리 자녀 세대에게 사이버 공간을 안전하게 만드는 것 그리고 본인들의 안전을 확보하는 것도 배워줘야 될 것 같습니다. 미래의 희망을 이 젊은 층들로부터 우리가 살펴보았다고 생각합니다. 우리도 젊습니다만 이들은 더 젊죠. 더 젊은 이들로부터 희망을 본 것 같습니다. 사이버 스페이스가 더 좋아질 수 있을 만한 희망을 보았습니다. 여러분들의 참여 그리고 적극적인 토론 감사드리고요. 특히 두 분의 기조 연설자, 3명의 훌륭한 청년 발표자 그리고 두 분의 토론자분들 감사드리고요. 시간이 더 있었으면 좋겠지만 불행히도 이것으로써 마쳐야 될 것 같습니다. 끝까지 참여해 주시고 경청해 주셔서 감사합니다. Thank you, Professor Chung, all speakers and discussants. This brings us to the end of the joint. 네, 감사합니다. 이것으로써
청년 포럼 그 전체 회의를 마치도록 하겠습니다. 그 플래너리 4 전체 세션 4를 그 하기 전에 커피 브레이크를 갖도록 하겠습니다. 로비에 커피가 준비되어 있고요. 커피 마신 후에 3시 반 전에 자리에 와주시면 감사하겠습니다. 감사합니다.